दे बोहित, जुगो जुग अटल परम सन्मान योग, परम सत्कार योग, चवर छतर तख्त के मालिक, साहिब इकबाल साहिब कमाल, मुर्शदे कामल कामले रहबर, पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे, जोगियां दे जोगी, नाथां दे नाथ, रहबरां दे रहबर, समुची मनुखता दा सांझा आत्मक भंडार, शाहे शहनशाह, धन धन पिता साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप सन्मान योग सत संगत जीओ, गुरु की बख्शी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वडभागियो सत संगत जी, जो ऐसे महान सतगुरु जी साहिब श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी महाराज, एक ते शहीदां दे सरताज गुरु अर्जन देव पातशाह जी महाराज, उन्हां दा भी पुरब आप जी मना रहे हो। ते कमाल दी गल, उन्हां दा पुरब शहीदां दे सरताज दा पुरब उन्हां दे पोतरे दे ग्रह विखे सतगुरु साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी दी गोद विच बैठ के मना रहे हो। ते कितने भागां वाले हो गए हो। शहीदां दे सरताज गुरु अर्जन देव पातशाह जी भी ने, ते फिर कह दिता गया गुरु तेग बहादुर साहब जी बारे, प्रगट भये गुरु तेग बहादुर, सगल सृष्ट पै ढापी चादर। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज भी ऐसे महान सतगुरु सन जिन्होंने सारी सृष्टि की पत कज लई, अपनी शहीदी दे के सगल सृष्ट पै ढापी चादर। ते उस महान सतगुरु जी दे पावन स्थान गुरुद्वारा सीसगंज साहब विखे आप जी जुड़ बैठे हो। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी दे विच कीर्तन कथा का आनंद मान रहे हो। होवे भी क्यों ना, महान सतगुरों बारे तो कह दिता गया ना, गुरबाणी दे विच भी कहंदे सब तन कहो, सब धन कहो, गुरु सतगुरु, गुरु सतगुरु जित मिलहड़ पड़दा कज्जिया। उस गुरु नूं सारे शाबाश आखो, धन आखो, उहदी वडियाई करो जिसने मिल के साडा पर्दा कज लिया। सब धन कहो गुरु सतगुरु जित मिलहड़ पड़दा कज्जिया। गुरु ने साडी पत रख लई है, गुरु ने साडी इज्जत रख लई है। मैं बेनती करदे अक्सर मैं बेनती करदा सत संगत जी, जद गुरु नज़र फेर लैंदा है ना ते सारा जगत इज्जत बचाउण ते आ जावे, इज्जत नहीं रहिंदी। पर जे गुरु नज़र सवली कर दवे, जे गुरु नाल तुहाडे हो जावे, फिर भावें सारा संसार इज्जत तुहाडी खून ते आ जावे, इज्जत तां भी रहेगी। जिस पत रखा सच्चा साहिब, नानक मेट ना सकै कोई। दुनिया असी बहुत वारी तुरदे हाँ, असी सोचते हैं कि दुनिया वालों इज्जत मिले, पर नहीं। दुनिया की दिती इज्जत कोई इज्जत नहीं, दुनिया की दिती बेइज्जती नूं भी बेइज्जती नहीं समझना चाहिए। ये परमात्मा दे हथ की गल है, किसनू इज्जत दे सकता है ते किस तो मुंह फेर सकता है। पर जिहदे नाल गुरु है उन्होंने घबराउण की लोड़ नहीं होंदी। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। कहते जिहड़े ओहदी बंदगी करते ने, जिहड़े सच्ची भावना दे नाल अपना कर्म करते ने, चंगे कर्म करते ने, चंगे रस्ते उत्ते चलते ने, जे तुहाडी भावना सच्ची है
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਔਕੜਬਾਦਾ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਐਸਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦੂਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਔਕੜਬਾਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਕਸਰ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਆਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਧਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੁਚੱਜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੇਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਆਪ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਪਤ ਰੱਖਿਆ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕਿਆ ਕੋਈ। ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਕੋ ਮੂਰਖ ਨਾਕੋ ਸਿਆਣਾ, ਵਰਤੈ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚਲਾਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਚਾਹਵੇਗਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਹੈ ਸਗਲ ਜਹਾਨ, ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਏ, ਤਿਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਜੱਜ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਫਿਸਰ ਹੋਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਦੋ ਹੈ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਵਧਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹਨੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ,
ਹਾਹਾ ਕੱਕਾ ਤੇ ਮੰਮਾ। ਹਾਹਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹਾਕ, ਮੰਮੇ ਤੋਂ ਮੁਕਾਮ। ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹਾਕ ਬੋਲ, ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ। ਕੱਕਾ, ਕੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਰੁਣਾ, ਉਹ ਕਰੁਣਾ ਭਰੇ ਬੋਲ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਮੰਮਾ, 3 ਅੱਖਰ ਨੇ। ਉਸ ਬੋਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਰੁਣਾ ਭਰੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਮੇ ਤੋਂ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਹੀਨਾ, ਹਫਤਾ, ਦਿਨ, ਮਹੂਰਤ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਉਹ ਮਹੀਨਾ, ਹਫਤਾ, ਦਿਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੂਰਤ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਲ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਂ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਦੇयर इज अ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਪੁੱਜੇ ਹੋ, ਉਸ ਨਾਮ ਧਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਨ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ। ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ, ਆਓ ਘਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਅਮਹੜ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੌਸਮ, ਉਹ ਬਾਹਰਲਾ ਮੌਸਮ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਸਰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਗਰਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਸ਼ ਸੀ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਮੇਦਨੀ ਨੇ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਜਦ ਹੋਈ, ਬਰਸੋ ਮੇਘ ਸਖੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਬਰਸਾਤ ਪਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਰਖਾ ਪਈ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਪਸ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਨੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਪਤ ਨੇ, ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਸਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਨਿਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਰਖਾ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦ ਬਰਸਾਤ ਪਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੜੀ ਜੋੜ ਕੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਸਕੇ।
ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕੰਮ, ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋ ਭਾਅ ਕੀ ਨੇ? ਭਾਅ ਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀ ਆ। ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਾਹਬੀਹਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਪ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬੀਹੇ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਵੀ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਹਣੇ ਝਰਨੇ ਤਾਲਾਬ ਵੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਹਣੇ ਚੰਗੇ ਤਾਲਾਬ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੱਛਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਪਤ ਵੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਵੀ ਆ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਰਖਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਤਪਤ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾ ਲਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੇਰ ਤਾਂਘ ਉੱਠੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਫੇਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਫੇਰ ਤਾਂਘ ਉੱਠੀ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਅਮਾਹੜਾ, ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਜਾਏ, ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਣੀ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਉਛਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਘ ਉੱਠੀ। ਤੇ ਐਨੀ ਤਾਂਘ ਉੱਠੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਹਉ ਤਿਨ ਕਹਿ ਲਾਗਾ ਪਾਏ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦਵੇ। ਕੋਈ ਤੇ ਸਾਧੂ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਹੁਣ ਤਨ ਕਹਿ ਲਾਗਾ ਪਾਏ, ਵਿਣ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਉਸ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦਵੇ। ਸੰਤ ਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਜਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਨੰਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਰੀਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਣ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ 70 to 75% people are ready to follow Guru Granth Sahib Ji, because they believe that
ਉਹ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਉਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੋਹ ਕਢਾਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬੁਲਵਾਉਂਦਾ ਏ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਹਾਂ ਆਪੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੁਲਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਆਨੰਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬਾਣੀ ਗਾਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੋ ਪਰਜੰਤ ਆਕਾਸ਼ੈ ਦੀਪ ਲੋ ਸਿਖੰਡਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 400 450 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਇਤਨਾ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਚਲਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਇਜਾਦ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪਲਾੜ ਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਮਾਣੋ ਪਰਜੰਤ ਆਕਾਸ਼ੈ ਦੀਪ ਲੋ ਸਿਖੰਡਣਾ, ਗਛੈਣ ਨੈਣ ਭਾਰੇਣ ਬਿਨਾ ਸਾਧੂ ਨਾ ਸਿੱਧਿਅਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੁੱਖ, ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਆਨੰਦ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਸ਼ਚਰਯਚਕਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਇਹੋ ਜੀ ਵੀ ਆ, ਇਹੋ ਜੀ ਖੋਜ ਕੱਢੀ ਆ। ਇਹੋ ਜੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਅੰਤ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਅੰਤ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਜ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਤੇ ਕਮਾਇਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਕਮਾਈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਖਮਲ ਦੇ ਗੱਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸੌਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤਪਸ਼ ਫੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਰਖਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ। According to the Gurbani, if we talk about scientific technology, then this topic become endless. ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਕਿਤਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। Because science is following Gurbani, science is even following. NASA ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਬੁਲਵਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਛਾਂਟ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ
ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਾਣੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਝੂਠੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਬਾਹਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਏ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਝਟ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੱਟ ਗਲਵੱਕੜੀ ਚਲਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾਇਤ ਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵਾਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ ਜਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬਹਿਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬਹਿਤਾ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਇਤਾ ਜੇ ਦੋਇਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੋਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਇਤਾ, ਦੋਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਇਤਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਇਤਾ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੋ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਵਸਤੂ ਪਈ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾकुर का पयो, जिसका सबस आधारो, जेको खावे जेको पुंचा तिसका होए उधारो। इहो ही नहीं कह दिता गया ना, पोती परमेश्वर का थान, साध संग गावे गुण गोबिंद, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान। दुनिया का कोई ऐसा सवाल नहीं जिहदा जवाब असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी तो नहीं लै सकते। देयर इज नो सच क्वेश्चन इन दिस वर्ल्ड फॉर विच गुरु ग्रंथ साहिब जी का आंसर, बशर्ते तुसीं आओ तां सही। जे एग्जाम्पल लै लईए, अज रिसर्च हो रही है, बाणी ने कह दिता लख आकाश आकाश, लख पाताला पाताल। अज सानू पता लग रहा है वी कैन मेजर इट, असी आकाश नू पाताल नू गिण मिण नहीं सकते हैं। अज साइंटिस्ट कह रहे हैं कि देयर आर प्लैनेट्स, देयर नंबर ऑफ प्लैनेट्स। कई ऐसी धरतियां ने ये जो ना कई बारी असी वेखते हैं तारा टुटिया है जी, असी कह देंगे भी तारा टुटिया, पर साइंटिफिक लैंगवेज दे विच उहनूं कहा जाता वो तारा नहीं सी, असल दे विच कुछ समय दे लई एक धरती बनी सी पर वो नष्ट हो गई है।
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਈ ਧਰਤੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਿਥਵੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰ ਤਲੈ ਕਮਨਜੋਰ। ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਮਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਫਿਲਾਸਫਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਰੌਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇਵਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਅੱਜ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਵਿਦਵਾਨ ਅੱਜ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਰੋਵੰਦੀ ਸਭ ਜਗ ਰੁੰਨਾ ਰੁੰਨਣੇ ਬਣੋ ਪਖੇਰੂ। There are so many examples, ਕਾਫੀ ਐਸੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨੇ, ਕਈ ਐਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਭੌਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਈ, ਜੋ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਸ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲਣ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਹੈ, ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗਿਆ ਸਭ ਰਸਾ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸੰਸਾਦ ਬਸਾ। ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ। ਐਨੇ ਸਭ ਕੁਛ, ਐਨੇ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਯਤਨ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੋ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੌਲਤ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ 250 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਏ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਕੁਲ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ
ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਪਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਨਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਨਾ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਮੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ, ਹਿਸਟਰੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹਾਲ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਚਪਟੀ ਹੈ ਤੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਗੈਲੀਲੀਓ, ਉਹਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਧਰਤੀ ਨਾ ਚਪਟੀ ਹੈ ਨਾ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਦ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵਟਐਵਰ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਝੂਠ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੇ ਨਾ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਧਿਆਤਮਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਧਿਆਤਮਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਅਧਿਆਤਮਕ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾ ਲੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਮਨੋ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਬੌਰਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਗ ਬੌਰ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਗ ਬੌਰਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਗਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰਾਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਣ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਤੇ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਅਗਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਡਭਾਗੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਚੱਖ ਲਿਆ, ਮਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਨੰਦ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹੀਰਾ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਤਿਆਗ ਬਿਨਤੀ ਕਰ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਲੜ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਖਸਮ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਛੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਾਂਦੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਆਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵੀ ਰਾਖ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆਵੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਨਣਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ। ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਬੇੜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਮਲਾਹ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਮਲਾਹ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੰਘਾਉਣਾ। ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਮਲਾਹ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ? ਕਦੀ ਵਿਦਿਆਲੇ ਗਏ ਹੋ? ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, 2-4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ 8 ਆਨੇ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਪਰ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ 2 ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਹਰਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਮਲਾਹ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੂਫਾਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੇੜੀ ਜੋ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮਲਾਹ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ 12 ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਤਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, whenever you coming to ਗੁਰਦੁਆਰਾ, whenever you entering inside the premises of ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਔਰ ਇੱਕ ਫੇਥ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਕੱਲੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਜਾਂ ਕੱਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਜੇ ਨੌਲੇਜ ਕੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਆਪ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲੇ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਣੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜ ਲਿਆਂਗੇ, ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਾ ਥਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜੋ ਕਰਾਵੈ ਸੋ ਕਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾ। ਜੀ ਜਨ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹੱਥ ਤੁਮਾਰੇ, ਜੋ ਕਰਾਵੈ ਸੋ ਕਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾ। ਜਦ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਤਿਆਗ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਲੇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਲੜ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ। ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੁਣ ਪਾਵੋਂ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਭਇਆ।
कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित ना चले मन भयो पंग। कहते बड़ा भटकते रहे, पर जिस वेले उस पूर्ण सतगुरु कोल आ गए ना, ते इउं जानो मेरा मन हुण पैरां तो पिंगला हो गया। क्योंकि मन भी है ना, मन दे भी पैर ने। कई वारी मन बहुत वारी बड़िया थावां ते भटकदा है। शरीर तन करके तां असीं गुरद्वारे मौजूद हुंदे हां, पर मन होर किते भटक रिहा हुंदा है। पर भगत जी कहंदे मेरा मन हुण गुरु कोल आ गया, ते इह तां पैरां तो पिंगला हो गया, इह तां गुरु कोल ही रुक गया, हुण इहदे कोलों किते जाया ही नहीं जांदा। हुण जो गुरु कहंदा है ना, इह ओही कुछ करदा है। किते साडी भी अवस्था इहो जी बन जावे। तां ही तां कह दित्ता गया सी ना भाई लैणा जी वल्लों कि सतगुरु जी होर कोई टिकाणा ऐसा है ही नहीं जिथे मैं जा सकां। कोई टिकाणा हुंदा ते मैं वस जांदा, ऐसा कोई टिकाणा नहीं नजर आउंदा। ते गुरु नानक देव पातशाह जी ने भी कह दिता, कहंदे जे तेरा कोई टिकाणा नहीं ना, ते फिर तेरे तो बिना मेरा भी कोई टिकाणा नहीं। क्योंकि मैं इहो जी थां लभदा सी। I've seen so many hearts in this world। अनेक हिरदे वेखे ने इस दुनिया दे विच। किसे हिरदे दे विच पुत्र बैठा है, औलाद बैठी है, किसे हिरदे दे विच कारोबार बैठा है, किसे हिरदे दे विच घर-बार है, कार है, किसे हिरदे दे विच इत्थे तक वेख्या गया कि दुश्मन भी है। कई बारी ना हुंदा की है कि हमेशा दुश्मन किस तरह बैठा हुंदा है, क्योंकि हर वेले उहनूं नीवां विखाउणा या उहदा नुकसान किस तरह करिए, उहनूं नीवां किस तरह विखाईए, ये अंदर चालां चलदियां रहिंदियां ने साडे। ते कई बारी हुंदा की है कि वो दुश्मन ही बैठा हुंदा, तां ही ये सोच चल रही हुंदी है। कहंदे किसे हिरदे दे विच दुश्मन तक बैठा वेख्या गया। मैं ऐसा हिरदा चाहुंदा सी जो खाली होवे, साफ होवे, ते वो हिरदा मैनूं लभ पिया है, ते आ मैं तेरे विच ही वस जांदा। बाबा मड़ी ना गोर, गुर अंगद के ही है मैं पुन सतसंगत और, निस दिन बस बाओ मैं करो। गुरु नानक देव पातशाह जी कहंदे हुण मैनूं होर किते लभण दी लोड़ नहीं है, हुण मैं भाई लहणे दे हिरदे दे विच, गुरु अंगद देव पातशाह जी दे हिरदे दे विच ही वस गया हां। मैनूं तुसीं उत्थे प्राप्त कर सकदे हो। कहण दा भाव साध संगत जी, जतन सानूं करना पएगा। असी एक कदम अगे पट्टीए, चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे लेत है। जतन तो तुसी करो, सतगुरु कई कदम होर अगे वध के तुहानूं कुट गलवखड़ी च पावेगा। इउं ही नहीं इत्थे आवाज़ां मारियां जांदियां, आए मिल गुरसिख आए मिल, तू मेरे गुरु के प्यारे। उस सच्ची दी बाणी दे नाल जुड़ जाइए, क्योंकि समुची मनुखता दा सांझा आत्मक भंडार इउं ही नहीं कहा गया। गुरु अर्जन देव पातशाह जी दा पुर मना रहे हैं, बाणी दा बोझ तां कहा गया है, ते इहो जिहा थाल भी सानूं परोस के रख दिता है कि सारी जिंदगी सारा जीवन असीं रहिंदे वो भोजन छकदे रहीए। त्रिपत भई सच भोजन खाया, मन तन रस नाम धियाया वाली गल। सारी जिंदगी वो भोजन मुकण ते नहीं आवेगा। भावें सारा दिन इत्थे बतीत कर दिओ, सारा हफ्ता महीना साल बतीत कर दिओ। जिन्हां नूं समझ पै गई उन्होंने भी कह दिता ना, कहंदे जो हर कंत मिलाइयां से विछड़ कतै ना जाए, प्रभ मिण दूजा को नहीं, नानक हर शरण है। सतगुरु जी कहंदे जिस जीव इस्त्री नूं प्रभु खसम ने अपने नाल मिला लिया, वो विछड़ के होर किसे थां ते नहीं जांदे ने, ते वो निश्चा कर लैंदे ने कि सदी भी सुख वास्ते प्रभु दी शरण तो बिना होर कोई थां है ही नहीं साडी। वो सदा प्रभु दे चरनां दे नाल जुड़े रहंदे ने, गुरु साधु दी शरण दे विच रहंदे ने। ते उन्हां दे लई ही ये जो असों दा महीना है ना, असू सुखी वसंदियां जिना मया हर राए, कहंदे असू दी मिठी रुत भी उन्हां ही जीव इस तरह दे लई
ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਨਦਰ ਇਨਾਇਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅੱਸੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੂਰਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਮੂਰਖ ਇਹ ਗੁਣ ਬੋਲੇ ਸਦਾ ਵਿਨਾਸ਼, ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੂਰਖ, ਜਿਸ ਸਟੂਪਿਡਿਟੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਸਿਰ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਰਥਕਵੇਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਤੀਆਂ ਪਾਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਗਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਤਾਣਾ, ਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ, ਅਣ ਹੁੰਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾ ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਭਗਤ। ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਤਾ ਕੇ ਚਿੱਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਝੂਠਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਐਸੀ ਵੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਐਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਪਰ ਪਛਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲ ਹੋਏ ਅਨੰਦ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਐ, ਸਤਪਰਖ ਜਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ, ਤਿਸ ਕਾ ਸੰਗ ਸਿਖੁਦਰੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਤ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਈਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੋ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਨ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰ ਦਵੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਘਰ ਨੋ ਨਿਦ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣ। ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇ
ਮਨਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਸ ਕੁਛ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।